अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 26 नवंबर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। देखो जी, सब तो पहली गल है कि जो मुनाजरा होंदा दोनों फ्री कहन दी, अज सोशल मीडिया का जमाना, कैमरे का जमाना है, कोई भी चीज़ बगैर कैमरे तो नहीं चलती। ये कह लो कि वो मंसूर अली जड़ा एंकर वो भी वीडियो बनाना चाहता तो हर एक पॉइंट जड़ा ना क्या रिकॉर्ड कर रहा होंदा ताकि किते भी कोई बंदा उन्होंने क्लेम ना कर सके कि तू गलत आ। तो यह अवैस रबानी साहब चे किस्म का बंदा चे। अज तुहानूं इहदी हकीकत दसदा कि जिदन इन्हें यह काम शुरू किया उदन तकरीबन ये चैनल के उत्ते सबसक्राइबर सीगे 35,000। हनीफ कुरैशी साहब नूं यही लभ्या, मतलब लोगों के 5-5 लाख 10-10 लाख सबसक्राइबर है जिहड़े कि इस चीज़ नूं सपोर्ट करने वास्ते तैयार सीगे, लेकिन उन्होंने यही झूठा बंदा लभ्या सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल की रेटिंग वधाउणी ते उन्होंने उत्ते लैके आना। तो हनीफ कुरैशी साहब माशाअल्लाह अल्लाह उन्होंने सेहत देवे तो होर ज़्यादा ये कह लो कि तौफीक देवे कि दीन की खिदमत करन, लेकिन उन्होंने तो उन्होंने अपने बरेलवी मसलक के जोड़े मौलवी आ उन्होंने एतराज़ किया कि सानू ये तो एतराज़ है, ये साढ़े नाल नहीं हैगा। वो किस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं। फिर मुनाजरा जो भी होंदा, मुनाजरे के दोनों फ्री कहन दी शराइत तय की जांदियां, उन्होंने तहरीरी रिटन किया जाता, फिर तारीख तय होंदी है फलानी तारीख नूं मुनाजरा होएगा तो प्रॉपर प्रोग्राम चलदा। हुण इत्थे रबानी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते बैक कहता कि हम आएंगे 26 नवंबर को। उन्हें तकरीबन पूरे 26 दिन ढंडोरा पिटिया। जिदन उन्हें ढंडोरा शुरू किया उस दिन वो चैनल के उत्ते सबसक्राइबर सीगे जी कोई 34,000। अज तुसी जाके देख लो 57,000। की है जी, एक मजहबी स्टंट है। कोई बंदा कंटेनर ते हो गया कहता मजहबी टच दिओ, मजहबी टच दिओ, इन्हें इत्थे यूट्यूब ते बह के मजहबी टच दे दिता। इंजीनियर के नाल बहुत सारे लोगों को ये कह लो कि इख्तलाफ है, बहुत सारे मसले मसाइल है। यह जोड़े हनीफ कुरैशी वर्गे मौलवी है ना, तो यह जोड़े नातां पढ़ने वाले जोड़े इंजीनियर तो बड़ा एतराज़ करते हैं, इन्हां नूं चाहीदा कि अपने स्टूडियो बना के जिथे वो वीडियो अपलोड करते ना देगा पकाओ तो फलाना पकाओ, उत्थे इस गई चीज़ से भी गल करा करो ना। अपनियां किताबां खोलो, जिहड़ी पटारी तुसीं रखी उस पटारी च उन्होंने किताबां नूं कड्ढो, कढ़ के ते जिवें इंजीनियर तुहानूं वीडियो बना के जवाब दिंदा इस तरह तुसीं भी दिओ। तुहाडी सोशल मीडिया टीम किहड़ी माड़ी आ, उहदे मुकाबले च उन्होंने बिल्कुल उस तरह किताब खोल के जवाब दिओ जी आह चीज़ इस तरह आ। इंजीनियर नूं तारे नज़र आ जाण, उन्होंने नस्सण नूं राह ना लभे। वो तुसीं की कीता, कराचियों उठे आ सवेरे सवेरे मूँह हत्थ धोता, मूँह चुक्या चुक के टिकट कराई तो जेलम पहुँच गए। उस बंदे ने 20-25 दिनों के विच 3 वीडियो पाइयां कि मेरा इस मुनाजरे दे नाल कोई तलक नहीं। तो जे फिर भी कोई बंदा ना समझे तो उस तो वड्डा जाहिल किहनूं कहोगे। कि जिस बंदे नूं साफ अल्फाज कह रहा कि कोई मुनाजरा नहीं, मेरे नाल कोई गल नहीं हुई, है सब कुछ अवैस रबानी झूठ बोल रहा। तो फिर कारी हनीफ साहब उस झूठे बंदे नाल तुर पे, तो कारी हनीफ साहब नूं कौन सही कहेगा। फैसला तुसी करना कि वो झूठा बंदा जिन्हों इंजीनियर यूट्यूब के उत्ते आके वीडियो बना के कह रहा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो अपलोड हुई है कि अवैस रबानी तुम झूठ नहीं बोलो, तुम झूठे हो। तो कारी हनीफ साहब वो यकीन करके तुरे आ। कारी हनीफ साहब ने पूछो की गल तुहाडी अपनी गल हुई है इंजीनियर के नाल कि 26 तरीक नूं अपना मुनाजरा। फिर अगली गल जिहड़ी आ वो ये कि उत्थे पहुँच गए अकैडमी की जिहड़ी इंतजामी उन्होंने आख्या कि तुसीं अपने कैमरे इत्थे रखो, ठीक है, कैमरे इत्थे रखो, कैमरे रख के ते अंदर चलो बैठो, तुहाडे कोल कोई सवाल है तो उत्थे कर सकते हो, लेकिन कैमरे फजूल नहीं लैके जाने, कोई मुनाजरा नहीं हैगा। बजाए इस दे कहंदे कि चलो ठीक है असीं जाके इंजीनियर नूं कायल करते हैं, कहंदे असीं 12 बजे आ जाएंगे।
ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਰੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਬਹਿਸ ਰਵਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੈਲ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਆ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਦਲਾਇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 5-7 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਰੌਲਾ ਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਵੈਸ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਊ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਊ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਵੈਸ ਰਬਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਰੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਏ ਛਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ। ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗਲੇ ਪੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਲੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਪਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਯੂਟਿਊਬਰ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਟਾਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਟੀ ਆਓ ਮੰਗਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀਓਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।